زمین نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملا نہیں ہوتا البحر علا والموج طوى من بے کیسے طوفان خوش روبا من بے کیسے طوفان خوش روبا مجھدھار میں ہوگے گری ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا আমি দেখিনি তোমায় চোখে তারায় তবুও তোমায় ভালোবেসেছি মনের ক্যানভাসে তোমার ছবি ভাসে তোমার প্রেমে যেন পড়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার ওই নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শুনে থাকো একবার দেখা দাও না تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تیرے گر حق پر اور تیری نہ گزر تیرے گر حق پر اور تیری نہ گزر سترۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین سعید جبریل اے آمین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لولیاتی نظیروں کا فی نظر لولیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج پورے سر سو
हार में हो रही है हवा मोरे नैया पार लगा जाना लम जाती नज़ीरों का फी नज़रीन लम जाती नज़ीरों का फी नज़रीन मिसले दून शुद पैदा जाना जगर राजे कुताजे तुम्हें सर सो है तुझे को शहीदो सरा जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरे पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरे पहचान है। गम मुझे क्यों करे सताए, गम मुझे क्यों करे सताए आपके होते हुए। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। আমি দেখিনি তোমায় চোখে তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখে তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। মনের ক্যানভাসে তোমার ছবি ভাসে, তোমার প্রেমে যেন পড়েছি। মনের ক্যানভাসে তোমার ছবি ভাসে, তোমার প্রেমে যেন পড়েছি। ওহুদের ময়দানে রক্ত ঝরাবে দিন কায়েমের জন্য, পাথর বুকে
কাহিনী শুনে কেঁদেছি শত জ্বালাতন সয়েছ তুমি সেই কাহিনী শুনে কেঁদেছি মনের ক্যানভাসে তোমার ছবি ভাসে তোমার প্রেমে যেন পড়েছি মনের ক্যানভাসে তোমার ছবি। আসসালামু আলাইকুম। লুকে জরা তোকে ভালোবেসে আল্লাহকে যে পাইতে চাই জরা তোকে ভালোবেসে আরশ কুরসি লৌহে কালাম আরশ কুরসি লৌহে কালাম না চাহিতে পেয়েছে হযরতকে ভালোবেসে রসুল নামে রশিদরে যেতে হবে খুদারি ঘরে রসুল নামে রশিদরে যেতে হবে খুদারি ঘরে নদী গতঙ্গে জয় পড়েছে ভাই নদী গতঙ্গে জয় পড়েছে ভাই দুনিয়াতে সে আমি মিশে হযরতকে ভালোবেসে ज़मीं मिली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता ज़मीं मिली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता मोहब्बत वालों से वो जिस्म है सुनो लोगों मोहब्बत वालों से वो जिस्म है सुनो ये जिस्मन में समा जाए ये जिस्मन में समा जाए ओ मन मेला नहीं होता ओ मन मेला नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से आगे हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं फासलों तक से आगे हम भी बेबस नहीं बेसहारा
خود ہی کو پکاریں گے دور سے راستے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور دلوں میں قصیدن بٹتے جائیں گے یا وزیح الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی اسی بے خودی میں کہیں کو نہ جارے محمد یہ فرمایا نے کہ پیارے محمد ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد ہمیں اپنے جلووں میں اے کمل والے ہمیں اپنے جلووں میں اے کمل والے تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالو محمد کی چوکات نظر آ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ یاد آتا ہے یا رسول اللہ ہمارے بارے یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ
কি তুই যাস রে কোথায় একটুখানি বলে যা যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা ও বাকি তুই যাস রে কোথায় একটুখানি শুনে যা যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা সালাম কানা মহানবীর রওজাতে রাখিস নামটাই আমার তার পাশেতে দিস বাইকি বলবি রে তুইও হে পাখি মিষ্টি মধুর সুরে পাগল তোমার কান্দে বসে দূর বহু দূর দূরে যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা যাস যদি মদিনার পথে একটি সালাম নিয়ে যা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই মুখে না জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না জাহান্নাম কেউ ডরে না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই মুখে না জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না জাহান্নাম কেউ ডরে না তোমার নাম শুনিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শুনে থাকো একবার দেখা দাও না এই সুর যদি শুনে থাকো একবার দেখা
দেওনা হে রসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই মুখে না জান্নাতের আশায় নয় হে রসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন তোমারি মতো কেউ হয়নি সৃজন সম্রাট মুকুট তব শিরে তো সবে দু জাহানে তুমি তো এমনি রাজন সাগর চাষ আর ঢেউ বেসামার অসহায় আমি জ্বর যে বয়ান অসহায় আমি জ্বর যে বয়ান মাঝ ধরিয়ার মাঝ দরিয়ায় মাঝ দরিয়ায় আমি হাওয়া যে মাতাল কোন কান্ডারে দরি পার অরুহে ফুল উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন তোমারি মতো কেউ হয়নি সৃজন হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরি না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় গে রাসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না যেদিন দিদার হবে আপনার সেদিনই তো হবে আমার যেদিন দিদার হবে আপনার সেদিনই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু बुला लो फिर मुझे शाह बहरो मदीने में फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर
शुरू कर मदीने में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी रोजा शरीफ देखे मन भरे ना दीदार दो शाहे मदीना दीदार दो शाहे मदीना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आरशे मेहमान করেছেন আল্লাহর কত শান কত মান মার কামলিওয়ালা আরশে মেহমান করেছেন আল্লাহর কত শান কত মান মার কামলিওয়ালা ও গো মদিনাওয়ালা করোনা দিদার দাও গো শাহে মদিনা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যদি নাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, যদি নাত গাইতে গাইতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রসুল শিওরে এসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রসুল শিওরে এসে। যদি নাত লিখতে লিখতে চোখে ঘুম চলে আসে, যদি নাত গাইতে গাইতে চোখে ঘুম চলে আসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রসুল শিওরে এসে। আ হা 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 আমি চপ্পাবাতি গানে তোমার ভাবনায় কত সুর মেখে যে তারে মনের মতো সাজায়। আমি চপ্পাবাতি গানে তোমার ভাবনায় কত সুর মেখে যে তারে মনের মতো সাজায়। হো হো যদি মনের মতো গাতা মনের মতো না হয়, যদি মনের মতো গাতা মনের মতো না হয়, মনের মতো সাজিয়ে দিও গান আমার গেছে। ও তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রসুল শিওরে এসে, তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিও রসুল শিওরে এসে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়। আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। हर तेता सावर मैं मदीने की गली हो रिया दिल मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो।
दोबारा तो चली वो জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पे पे के
वो चमन के गुलों ने कहा ऐसी खुशबू नबी नबी करे আর কত কাল আমি কাঁদবো নবী নবী করে আর কত কাল আমি কাঁদবো আপন নয়নে কবে জানি নূর নবীকে আমি দেখবো নবী নবী করে আর কত কাল আমি কাঁদবো নবী নবী করে আর কত কাল আমি কাঁদবো এই কাঁদনে কবে জানি হবে সমাধি কে দেখে নে বুকের মাঝে হয়েছে নদী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যারা আজকের ব্লাড ডোনার রক্তের ফেরিওয়ালা নামে যারা পরিচিত, পুরো বাংলাদেশে এই ব্লাড ডোনার্সটা রাউজানা নয়, পুরো বাংলাদেশে রাউজানা ব্লাড ডোনার্সটা যারা কর্মকাণ্ড করেন এদের একটা সুনাম রয়েছে। যে ডিপু যেটা সীতাকুণ্ড হয়েছে ওনারা এখান থেকে কিন্তু অনেক সময় রক্ত দিয়েছে আমরা দেখেছি, এবং করোনাকালীন সময় দেখেছি যারা যানবাহন পাচ্ছে না ওই রবি সহ আরও কয়েকজন মিলে ওরা কিন্তু বাইক নিয়ে শহরে মানুষকে পৌঁছে দিয়ে আসছে একদম ফ্রিতে। তো আমি তাদেরকে আরও অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা আরও ভালো কাজ করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং যে মাহে রমজানুল মোবারক আমাদের রাউজানের মাটি ও মানুষের নেতা চট্টগ্রাম বিসম্বাদিত নেতা বিএম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি মহোদয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি আমার অভিভাবক, আমার অত্যন্ত আপনজন, যার অনুপ্রেরণায় আমি মানবতার কল্যাণে কাজ করে থাকি, প্রিয় নেতা ফারাজ করিম চৌধুরীর পক্ষ থেকে আপনাদের রমজানুল মোবারক জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আর যারা এসেছেন আমি আপনাদের একটা কথা বলি, পৃথিবীর মধ্যে মা বাবা হলো আসল। আপনার মা বাবাকে খেদমত করবেন, মা বাবাকে দেখবেন, কারণ একটা পৃথিবীর মধ্যে সবাই সব কিছুর জন্য কিন্তু টাকা নেয়, একমাত্র মা বাবা একটা ছেলের কাছে কিছুই চায় না, একটা জিনিস চায় শুধু মা বাপ, ওইটাই বললে ওরা খুশি। 10 মাস 10 দিন আমাদের রেখে আমাদের জন্ম হয়, এরপর লালন পালন করে অনেক সময় গিয়ে বড় যখন হয় ছেলেরা মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। ওই কাজগুলো আপনারা করবেন না। সব সময় মা বাবার চিন্তা রাখবেন, মা বাবাকে ভালোবাসবেন। যখন এখান থেকে যাবেন মা বাবাকে অবশ্যই একবার হলো গিয়ে সালাম করবেন, ওনারা দোয়া রাখবে, ওদের যদি দোয়া লেগে যায় আপনারা ইনশাল্লাহ অনেক উপরে উঠতে পারবেন। সবাই যারা আসছেন আজকে আমরা 4 জনের নাচ দেখেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম। সত্যি একটি মহতী অনুষ্ঠান করছে রাউজান ব্লাড ডোনার্স। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন করছেন। আমি সেখানে নিজেকে আসতে পেরে অনেক গর্বিত মনে করছি। সত্যিকারতে এটি একটি ভালো দিক। যারা আজকের এই বিচারক মণ্ডলী আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, আজকের এই আয়োজনে তারা অংশগ্রহণ করেছেন। তোমাদের যারা আজকের পার্টিসিপেন্ট আছো তাদের উদ্দেশ্য বলছি, তোমরা এখান থেকে শুরু, আশা করছি তোমরা জাতীয় পর্যায়ে সেটিকে অবদান রাখবে। আমি যদিও একটু পরে যুক্ত হয়েছি আপনাদের সাথে, আমি যে একজনের যেটি শুনেছি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আশা করছি তোমরা আরও এগিয়ে যাবে। তোমাদের জন্য দোয়া রইল, তোমরা আমার জন্য দোয়া করবেন, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকের এই মায়ের রমজানের আজকে আমরা মাগফিরাতের
দিনগুলোতে আজকে যাচ্ছি। এই মাঘ বারাতের দিনে এ ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে একটি সুন্দর একটি আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের নাচ সুর অনেক প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যারা নাচ সুর এখানে আমরা শুনেছি, 4 জন এখানে নাচ সুর নাচ গিয়েছেন, তাদের কণ্ঠ দিয়ে আমাদের মনের মধ্যে যে ইসলামের আদর্শকে জাগরণ সৃষ্টি করেছে, তার লক্ষ্যে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে অনুসরণ করে আমরা আমাদের মাননীয় সংসদ আবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর যে একটি রওজান, সুন্দর রওজান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যে আমরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজকে নাত রসুলের মধ্যে দিয়ে আমরা একটি ইসলামী আদর্শবান সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। এই সুন্দর জীবনকে আমরা যেন আখিরাতে আপনাদের সাথে আপনাদের নাতকে নিয়ে যেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষী রেখে আপনারা যেন সুন্দর জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন। আপনারা যারা এই আয়োজন করেছেন, রওজান ব্লাড ডোনার্স একটি মানবিক সংগঠন, বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে তারা এগিয়েছেন। আর তারা ইফতার সামগ্রী থেকে শুরু করে এবং ব্লাড থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানবতার কাজে গরিব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, কোনো মেয়ে বিয়ে দিতে না পারলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো এই রওজান ব্লাড ডোনার্স ব্যাংক। সেজন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের আপনাদের নাচ শো যেন প্রতি বছরের মতো এটা যদি আপনারা যদি মাইক দিয়ে পাবলিসিটি করতেন, আমার মনে হয় এখানে ছাত্রছাত্রীদের জায়গা হতো না। তাই আমি অনুরোধ করব, আপনারা যদি এই ধরনের অনুষ্ঠান করেন আমাদেরকে বলবেন, আমরা আপনাদেরকে যতটুকু পারি আমরা সাহায্য সহযোগিতা করে এই ধরনের অনুষ্ঠানকে যেন আমরা আমাদের হৃদয়ের মাঝে যেন জাগরণ করে রাখতে পারি, সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্য সবাই একটু উচ্চারিত করবেন, জান্নাতুল ফেরদৌস। মোহাম্মদ কাউসার, মোহাম্মদ কাউসার, এরপর আসছেন মোহাম্মদ শরীফুদ্দিন, মোহাম্মদ শরীফুদ্দিন। অভিনন্দন শরীফ, সবাইকে মারহাবা বলে উৎসাহিত করুন আমাদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। মোহাম্মদ তাওহীদ, মোহাম্মদ তাওহীদ ফটিকছড়ি থেকে। মুশফিকুর রহমান, মুশফিকুর রহমান। মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। নূপুর আক্তার, নূপুর আক্তার। শেখ মোহাম্মদ রাশেদুল আলম, শেখ মোহাম্মদ রাশেদুল আলম। আমাদের শেষ দুইজন প্রতিযোগী আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডে পদার্পিত হয়েছেন। বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলীদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাই আমাদের দুই শেষ প্রতিযোগী দুজনের নাম। শেষ দুইজন প্রতিযোগীর নাম
আবু সুফিয়ান সাব্বির এবং কানিস ফাতিমা দুইজন শেষ প্রতিযোগী। দ্বিতীয় রাউন্ডে যারা পদার্পণ করেছেন আমরা অলরেডি 10 জন পেয়ে গেছি। আমাদের শেষ প্রতিযোগী মোহাম্মদ আরমান, অভিনন্দন। যারা দ্বিতীয় রাউন্ডে পদার্পণ করেছেন অভিনন্দন আপনাদেরকে। আমি প্রথমে আমাদের দুই বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলীকে মঞ্চে আসার জন্য জানাচ্ছি। দুই বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী আপনাদেরকে একটু মঞ্চে আসার জন্য জানাচ্ছি। আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকে বিচারক মন্ডলীদের কাছে। অভিনন্দন জানাচ্ছি রাজধানী ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শতবিশতার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা প্রথমে যাচ্ছি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র সম্মানিত প্রস্তাবক মোহাম্মদ মোশাররফ কাদের কাছে আজকে পুরো বিষয় একটু জানতে চাচ্ছি আপনার বিষয়ে। সম্মানিত রাউজান ব্লাড নার্স কর্তৃক আয়োজিত মাহে রমজান উপলক্ষে 2023 ইসলামী নাচ শো জান্নাতি শো এই চমৎকার একটি আয়োজনে আমাকে প্রথমে বিচারক হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি রাউজান ব্লাড নার্সের সম্মানিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে আমরা মাহে রমজানের এই অত্যন্ত মুবারক সময়ে বাদে জমা থেকে এখানে অসংখ্য রাউজান হাটহাজারী ফটিকছড়ি রাঙ্গুনিয়া এবং রাঙ্গামাটি থেকে দেখলাম অনেক প্রতিযোগী ভাই ও বোনেরা উপস্থিত হয়েছেন। 24 জন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 12 জন প্রতিযোগী নির্বাচিত হয়েছে। আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ করে 12 জন নির্বাচিত হয়েছেন এবং 12 জন নির্বাচন থেকে ছুটে গেলেন কিংবা ওনারা নির্বাচনে আসলেন না। ওনাদেরও প্রতিভা অনেক ভালো। আমি দেখেছি যারা যে 12 জন শিখে গেছে আমাদের প্রথম রাউন্ডের থেকে ওনাদের প্রতিভা অনেক ভালো, কিন্তু তাদের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, নির্দিষ্ট একটা চিন্তা পরিকল্পনা আছে কীভাবে রাউন্ডটা সাজাবেন। সেক্ষেত্রে ওনারা প্রথম ধাপ থেকে অর্ধেক 12 জনকে বিবেচনা আনেন নাই, তারাও কিন্তু বিবেচিত হওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন। আমি সকল প্রতিযোগীকে আমি আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি যে ভাইরা সিলেক্টেড হয়ে আমাদের এখানে এসেছে মঞ্চ উপবিষ্ট হয়েছে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের জন্য পরামর্শ থাকবে তোমরা এই আল্লাহ রাসূলের নাত কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ভালোভাবে তোমরা এটা প্রশিক্ষণ নিয়ে তোমরা এই নাটকটা চর্চা করবা। আমাদের অনেকের প্রতিভা আছে, ইনশাআল্লাহ আমরা মিডিয়াতে রয়েছি। আমাদের আরেকজন বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী আহসান ভাই, উনি শায়ের জগতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, শায়ের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ওনাদের কাছ থেকেও পরামর্শ নেওয়া যাবে। আপনারা শুধু রাউজান নয়, চট্টগ্রাম এবং জাতীয় পর্যায়ে আপনাদেরকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমিও আছি ইনশাআল্লাহ। আমরা অনেক সময় টিভিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নাচ করার জন্য ক্যারাট করার জন্য আমরা আমাদের ছেলেদের পাই না, তো এটা বিশেষ একটা আমাদের জন্য সুবিধা হবে। যখনই তোমাদেরকে কাছে পাবো, যখন ইচ্ছা জাতীয় পর্যায়ে টেলিভিশনের মধ্যে তোমাদেরকে নাচ ক্যারাট পরিবেশনার সুযোগ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আগামীতে দ্বিতীয় রাউন্ডে দেখা হবে। আমি আর দেরি না করে বিশেষ করে রাউজান ডোনার্সের কর্মকর্তা, বিশেষ করে যারা উপস্থিত হয়েছে, সাংবাদিক, গণমাধ্যম কর্মী যারা আছেন, সকলকে বলবো এই জান্নাতি শো, ইসলামী শো জান্নাতি শোর এই প্রতিষ্ঠান এই মাহে রমজান উপলক্ষে এত চমৎকার একটা আয়োজন। আমার অন্তরস্থল অন্তর থেকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এই ইসলামী নাচ শোটা
যাতে প্রত্যেক বছর জারি থাকে। আমি ভাইদের সেই পরামর্শ এবং তাদের প্রয়োজনে আমিও ইনশাআল্লাহ আমার পক্ষ থেকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার আমি সহযোগিতা করবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ। আজকে বিজ্ঞ বিচারক মোর্শেদ রেজা কারণকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করার জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর যেন এই ধারা ধরে রাখতে পারি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনার উপর। এবার যে আমরা চলে যাবো আমাদের আজকে বিজ্ঞ বিচারক তৈবিয়া তাহমিদ সুন্নিয়া মাদ্রাসার সম্মানিত সুপার শাহেদ রঞ্জন নক্ষত্র শাহেদ মোহাম্মদ এহসান গাজী, ওনার অভিমত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ আছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাউজান ব্লাড নামাজ কর্তৃক আয়োজিত মাহে রমজান মুবারক উপলক্ষে ইসলামী নাচ শো জান্নাতি সুরে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদেরকে এবং আয়োজক কমিটির উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সকলের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমি এত পর্যায়ে যে দায়িত্ব পালন করলাম, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হলো আমি চেষ্টা করেছি সর্বাত্মকভাবে দায়িত্বটা পালন করার জন্য। যারা বিজয়ী হয়েছেন প্রথম রাউন্ডে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। যারা আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের মন ভাঙার কোনো কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ আগামীতেও আপনারা আরও বেশি ভালো করে অংশগ্রহণ করে যাবেন। আজকে করেছেন, এটা শেষ নয়, আগামীতেও করবেন, এটা পরামর্শ থাকবে। আমার আরেকজন বিজ্ঞ বিচারক জনাব মাওলানা মোর্শেদ রেজা ভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, আমার সাথে আমি পোষণ করছি। আপনাদের সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এখানে অনুভূতিটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। اللهم آمين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رحمة للعالمين. رب العالمين تبارك وتعالى আজকে রাউজান থেকে এত সুন্দর একটি মাহে রমজান মুবারক উপলক্ষে রাউজান নামাজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান করার মতো একটি অনুষ্ঠান জান্নাতি সুর, এই সুরের সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছি, পড়েছি, দেখেছি। লাইটার খাতে আমাদের সকলকে কবুলার মঞ্জুর করুন। আগামীতেও যাতে আমরা এই সুদীর্ঘ যে গিয়ে আমরা রাসূলের মাধ্যমে রাসূলের পাকের প্রেম আহরণ করতে পারি, আমাদের ঈমান আকীদাকে মজবুত করতে পারি, তাই আমরা নামাজ এবং আমাদের সকলকে আপনি তৌফিক দান করুন। আমরা যারা অংশগ্রহণ করেছি মাহে রমজান মুবারকের আয়োজনে আমরা সহযোগিতা করেছি, যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আপনি কবুল করুন। আখির ফরিয়াদ জীবনের পরবর্তী বাইতুল্লাহ জিয়ারত মদিনা নসিব করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজায়ে পাকের সোনার মদিনা দেখে আমাদেরকে সালাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন।
Oh